ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், டுடே கிளாஸில் டைம் சீரீஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இது டிஎன்பிசி சிடிஎஸ்சியில் யூனிட் 6ல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ யூனிட் 6ங்கிறது டைம் சீரீஸ், இன்டெக்ஸ் நம்பர்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் கம்ப்யூட்டிங் யூஸிங் எம்எஸ் எக்ஸல். ஸோ இதில் நம்ம டைம் சீரீஸை மட்டும் பார்க்கலாம். இதோட சப் டாபிக்ஸ் காம்பனன்ட்ஸ், டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ட்ரெண்ட், மூவிங் ஆவரேஜ், linear trend by LSC. So index number next class la paathukalam. So in this video only we are seeing time series. So straight நம்ம subject குள்ள போகலாம். So first, what is time series? Maurice Hamburg, he said a time series is a set of statistical observation arranged in chronological order. ஒரு set of statistical observation chronological orderல நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிற இதை தான் நம்ம டைம் சீரீஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ டைம் சீரீஸோட யூசஸ்ங்கிறது டு ப்ரிடிக்ட் ஃபியூச்சர் values based on previously observed values, to identify the fluctuation in economics and business, evaluation of current achievement, and next fourth, weather forecasting, earthquake prediction and signal processing எல்லாமே இதோட பேட்டர்ன் ரெகனைஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். It is a big tool in the hands of business executives to plan their sales, price, policies and production. So time seriesங்கிறது set of statistical observation arranged in chronological order. Okay. So இதோட components பார்க்கலாம். Time series 4 component இருக்கு. So changes the factors that are responsible for bringing about changes in a time series are called the components of time series. Okay, the 4 component, first one is a secular trend, second seasonal variation, cyclical variation, irregular variation or random variation. Okay, time series order 4 component, a secular trend, seasonal variation, cyclical variation, irregular variation or random variation. Secular trend to seasonal variation long term time series, cyclical variation irregular variation short term time series. Okay, so இதுக்கு two approaches இருக்கு. Two approaches depending on the nature of relationship among the four components. Four component உடைய relationship பொறுத்து two approaches நம்ம பிரிக்கிறோம். First one is a additive, second one multiplicative. Additive na independence of one another. Okay, the additive approach is used when the four components of a time series are visualized as independent of one another. That time we are using additive approach. Magnitude and pattern movement of the component do not affect one another. Okay, so magnitude of time series y ங்கிறது magnitude of time series equal to secular trend plus cyclical component plus seasonal component plus random component. So அதுதான் where y equal to magnitude of time series, t equal to secular trend, c cyclical component, s is a seasonal component, r is a random component. இதோட யூனிட் எல்லாமே சேமாக தான் இருக்கும். ஸோ எல்லாத்துக்கும் சேம் யூனிட் தான் இருக்கும். மல்டிப்ளிகேட்டிவ் அடிட்டிவ் அப்ரோச்சுங்கிறது இண்டிபெண்ட்டாக இருந்தால் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் அதோட ரிவர்ஸ், ஸோ இன்டர்டிபெண்ட்டாக இருக்கும். The multiplicative approach is used when the forces giving rise to the four types of variations are visualized as independent. Y equal to T multiple C multiple S multiple R. Okay. Actually, இதை நான் ஷார்ட்டாக கொடுத்துருக்கேன். மேக்னிடியூட் ஆஃப் டைம் சீரீஸ் வந்து அதோட அப்ரோச்சஸ் பாருங்கள், அடிட்டிவ் அண்ட் மல்டிப்ளிகேட்டிவ். இதுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லியிருக்கேன். ஃபோர் கம்பனண்ட்டுக்குள்ளேயும் இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கும், இல்லை ஃபோர் காம்பனண்ட்டும் இன்டர்டிபெண்ட்டாக இருக்கும். காம்பனண்ட்ஸ் ஆர் அடிட்டிவ், இது லாகரிதம் ஆஃப் காம்பனண்ட்ஸ் ஆர் அடிட்டிவ். ஸோ இது இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதோட மெஷர்மெண்ட் பார்க்கலாம். மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் காம்பனண்ட்ஸ். செக்குலர் ட்ரெண்ட், it refers to the long term tendency. Okay,
long-term tendency of the data to move in upward or downward direction. Example, changes in productivity. So இது எப்படி இருக்கும், productivity வந்து increase ஆயிட்டே போகலாம், sometimes decrease ஆகும். Increase in the rate of capital formation, growth of population, etc. follow secular trend which has upward direction. So இதெல்லாம் upward direction. Changes in productivity, increases in the rate of capital formation, growth of population. Okay, இது வந்து secular trendக்கான example. பட் டெத் டெத் ரேட் எப்படி இருக்கும், மோஸ்ட்லி வந்து டவுன்வர்டில் தான் இருக்கும். ஸோ இது ஷோ டவுன்வர்ட் ட்ரெண்ட். ஆல் தீஸ் போர்ஷஸ் ஸ்லோ ப்ராசஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் டைம் சீரீஸ் இன் கிராஜுவல் மேனர். ஓகே, ஸ்லோ ப்ராசஸில் தான் இருக்கும். ஓகே, அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் டைம் சீரீஸில். செகுலர் ட்ரெண்டை வந்து நம்ம 4 மெத்தடில் வந்து மெஷர் பண்ணுறோம். ஒன்று கிராஃபிக்கல் மெத்தட், செமி ஆவரேஜ் மெத்தட், மூவிங் ஆவரேஜ் மெத்தட், மெத்தட் ஆஃப் லீஸ்ட் ஸ்கொயர் மெத்தட். ஸோ இது டிஎன்பிசியில் கேட்டிருக்க கொஷின். ஸோ ஆட் ஒன் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ செகுலர் ட்ரெண்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான 4 மெத்தட் என்னது, கிராஃபிக்கல் மெத்தட், செமி ஆவரேஜ் மெத்தட், மூவிங் ஆவரேஜ் மெத்தட், மெத்தட் ஆஃப் லீஸ்ட் ஸ்கொயர். ஸோ இந்த ரெண்டும் வந்து நம்ம சிலபஸில் கொடுத்துருக்காங்க. மூவிங் ஆவரேஜ் மெத்தட், மெத்தட் ஆஃப் லீஸ்ட் ஸ்கொயரை சிலபஸில் கொடுத்துருக்காங்க. இதை லாஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ சீசனல் வேரியேஷன், செகுலர் ட்ரெண்ட்னா டேட்டாஸ் வந்து அப்வர்டு ஆர் டவுன்வர்டில் இருக்கும். ஓகே, சீசனல் வேரியேஷனா, seasonal variation or fluctuation within a year over different season recorded at even intervals such as quarterly, monthly, weekly or daily depending on the nature of the time series. So fluctuation ஒரு இயர்க்குள்ள வந்து நிறைய ஃப்ளக்சுவேஷனில் அந்த வேரியேஷன் இருக்கும். ஆனால் இன்டர்வல் வந்து ஈக்குவலாக குவார்டர்லியில் எடுப்பாங்க, இல்லை மந்த்லி எடுப்பாங்க, இல்லை வீக்லி எடுப்பாங்க. ஓகே, causes of seasonal variation: changes to seasons, weather conditions, social customs. Seasonal indices may be founded by using simple average method. So இது simple average method வந்து seasonal index கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான இது. Methods of constructing seasonal indices, இது 4 method தான். Simple average method, ratio to trend method, percentage moving average method, link relatives method. ஓகே, செகுலர் ட்ரெண்டும் 4 மெத்தடில் இது பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி சீசனல் வேரியேஷனும் 4 மெத்தடில் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஸோ இதெல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஆட் ஒன்னு சொல்லி கொஸ்டினில் கேட்பாங்க. ஸோ சிம்பிள் ஆவரேஜ் மெத்தட், ரேஷியோ டு ட்ரெண்ட் மெத்தட், பர்சன்டேஜ் மூவிங் ஆவரேஜ் மெத்தட், லிங்க் ரிலேட்டிவ்ஸ் மெத்தட்லாம் சீசனல் வேரியேஷனோட இது. Seasonal index equal to seasonal average divided by grand average into 100. ஸோ இது டிஎன்பிசி கொஷினில் கேட்டது தான். ஸோ இதை மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. சீசனல் இண்டெக்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா, கிராண்ட் ஆவரேஜ்லேருந்து சீசனல் ஆவரேஜை பர்சன்டேஜை கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ சீசனல் இண்டெக்ஸ் ஈக்குவல் டு சீசனல் ஆவரேஜ் டிவைட் பை கிராண்ட் ஆவரேஜ் மல்டிப்ளை 100. இதில் வந்து கிராண்ட் ஆவரேஜ் வந்து total of seasonal average divided by number of years. Total of seasonal average divided by number of years வந்து grand average. Cyclical variation. Cyclical variation refers to periodic movements in the time series above the trend line described by upswings and downswings. They occur in a cyclical fashion over a extended period of time more than years. ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பிஸ்னஸ் சைக்கிள். ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ராஸ்பெரிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்குமா, திடீர்னு வந்து பிஸ்னஸில் என்னது அதிகமாகி திடீர்னு டிப்ரெஷனில் போகும். அந்த டிப்ரெஷனில் வந்து நம்ம ரெக்கவரி ஆகுவோம். ஸோ இது வந்து டிக்ளைன். இதுதான் சைக்ளிக்கல் பேட்டர்ன் ஆஃப் எனி டைம் சீரியஸ் டெல்ஸ் அபவுட் த ப்ராஸ்பெரிட்டி. இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சைக்ளிக் பேட்டர்னில் என்னென்ன வரும், ப்ராஸ்பெரிட்டி ஃபஸ்ட் வரும், நெக்ஸ்ட் வந்து ரிசெஷன், அப்ஸ் அண்ட் டவுன் வரும், பூம்ஸ் அண்ட்
depression of a business. These conditions may be considered as a natural phenomenon. Okay, ஒரு பிஸ்னஸ் சைக்கிளில் ஃபஸ்ட்டு ப்ராஸ்பெரிட்டி வந்து டிக்ளைன் டிப்ரெஷன் ஆகி அதுலேருந்து ரெக்கவர் ஆகுவோம். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் இதையும் என்னது அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் வரும். இதையும் நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. சைக்ளிக் மூமெண்ட்ஸ் ஆர் மெயின்லி டியூ டு ட்ரேட் ஆஃப் சைக்கிள். மோஸ்ட்லி இந்த ட்ரேடில் தான் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. Irregular variation. Irregular variation in a time series is composed of non-recurring sporadic, அதாவது ரேரா நடக்கூடியது form which is not attributed to trend, cyclic or seasonal factors. செகுலர் ட்ரெண்ட்லையும் சைக்ளிக்கல் வேரியேஷனும் சீசனல் ஃபேக்டர்ஸ் இதுலையுமே வராதது தான் இர்ரெகுலர் வேரியேஷன். இது ரொம்ப ரேரா நடக்கக்கூடியது. ஓகே, அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டெக்னிக்ஸ் எதுவும் இல்லை, மெஷரிங் ஆர் ஐசோலேட்டிங் irregular fluctuation கொடுத்துருக்காங்க. Irregular variation is also called erratic fluctuation. It can't be predicted. Example tsunami. ஓகே, சுனாமி வந்து வரது நம்ம ப்ரிடிக்ட் பண்ணவே இல்லை, ஆனால் சடனாக வந்துருச்சா. ஸோ இது வந்து irregular சைக்கிள், அதுக்கானது irregular காம்பனன்ட்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து சுனாமி. ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொஷின் அனலைஸ் பண்ணும்போது இது வரைக்கும் பார்த்த கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும். ஸோ இந்த கொஷின் வந்து டிஎன்பிசி சிடிஎஸ்சி 2025 கேட்ட கொஷினை வந்து நான் இப்போ எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ இதை பார்க்கலாம் வாங்க. 126th கொஷின். The measure the trend values to segregate as from the original data where y equal to the value of original time series, t equal to trend value, s is a seasonal variation, c equal to cyclical variation, I is a irregular variation. ஸோ ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இதை பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தெரியுது, y ஈக்குவல் டு t பிளஸ் s பிளஸ் c பிளஸ் i. ஓகே, ஸோ இதுலேருந்து ட்ரெண்ட் கேட்டிருக்காங்க. t ஈக்குவல் டு y மைனஸ் s பிளஸ் c பிளஸ் i. ஸோ ஆன்சர் ஏ இஸ் த கரெக்ட். ஓகே, ஸோ அடிட்டிவ் அப்ரோச்லேருந்து இது வந்துருக்குங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். Which of the following are periodic changes? So periodic changes னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ periodic changesனா seasonal variation, cyclic variationலாம் ஒரு periodic changesல தான் நடக்கும். ஓகே, ஸோ செகுலர் ட்ரெண்ட் வந்து இதில் சேஞ்சஸ் இருக்காது, இது அப்வர்ட் ஆர் டவுன்வர்டில் தான் நடக்கும். ஸோ சீசனல் வேரியேஷன் வந்து periodic changes, ஸோ இது வராது. ஃபர்ஸ்ட் இஸ் நாட் செகண்ட் செகுலர் ட்ரெண்டுங்கிறது வந்து நாட் சேஞ்சஸ், சைக்ளிக்கல் வேரியேஷனில் சேஞ்சஸ் நடக்கும். ஸோ சீசனல் வேரியேஷன், இரெகுலர் வேரியேஷன் வந்து ரேராக நடக்கக்கூடியது. ஸோ இது வந்து பீரியடிக் சேஞ்சஸ் இல்லை. ஸோ சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். 128. Which of the following components is used for short term forecast? Actually, already I told trend is the long term. Okay, turn long term, seasonal variation அதை விட கொஞ்சம் கம்மி. ட்ரெண்ட், சைக்ளிக்கல் வேரியேஷன், அடுத்து சீசனல் வேரியேஷன், நெக்ஸ்ட் வந்து இரெகுலர். ஸோ இருக்கிறதுலே ஷார்ட் டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா இரெகுலர் வேரியேஷன் தான். Next, according to the multiplicative model, a time series can be expressed as yt equal to tt multiple st ct rt. This is the right. B is the correct answer. The formula used to find seasonal index. So seasonal index na seasonal index equal to seasonal average divided by grand average into 100. So A is the correct. Okay friends, நம்ம டைம் சீரீஸோட கான்செப்டையும் அந்த கொஷின் வந்து எக்ஸாமில் எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்துருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து நம்ம கார்லேஷன் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.